ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೈವೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಕಡೆ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಟೋಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತಾರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಕೇಸ್ NHI ಮತ್ತೆ IRB ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋ ಅವ್ರು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಟ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಹೊಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಊರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಭ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. कल में नेशनल हाईवे 4 लेन के तामीराती काम में हो रही ताखीर के साथ बगैर फ्लाईओवर और बगैर सर्विस रोड पर भटकल सिटीजन फोरम ने जाहिर की सख्त नाराजगी। मीटिंग में अक्सर अराकीन ने दिया एहतजाजी मुजाहरा करने और हाईवे ब्लॉक करके नाराजगी जाहिर करने का मशवरा। देखिए साहिल ऑनलाइन की स्पेशल वीडियो रिपोर्ट। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai। भटकल में 12 सालों से जारी नेशनल हाईवे 4 लेन का काम मुकम्मल होने का नाम न लेने और हाईवे प्रोजेक्ट के असली प्लान में से शमसुद्दीन सर्कल पर फ्लाईओवर और कल्बे शहर में सर्विस रोड की बात गोल हो जाने के मामले पर भटकल सिटीजन फोरम ने सख्त नाराजगी जाहिर की। एक तरफ अक्सर अराकीन ने एहतजाजी मुजाहरा करने और हाईवे ब्लॉक करके नाराजगी जाहिर करने का मशवरा दिया, तो कई अराकीन ने मशवरा दिया कि पहले हाईवे के आला अफसरान से मुलाकात करके तामीराती काम को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाईवे अफसरान की मौजूदगी में एक डेडलाइन दी जाए और दी गई मोहलत पर काम शुरू न होने की सूरत में एहतजाज किया जाए। भटकल नागरिक हितरक्षणा समिति यानी भटकल सिटीजन प्रोटेक्शन फोरम की जानिब से मुनाकिदा मकामी कायदीन की अहम मीटिंग में अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई और तमाम उमूर पर गौर व खोज किया गया। मीटिंग में शरीक अराकीन ने शाहरा के कॉन्ट्रैक्टर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की कारकर्दगी पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि शाहरा के नामुकम्मल और नाकिस हालत में पड़े हिस्सों की वजह से गुज़िश्ता दिनों कई संगीन हादिसात पेश आए हैं, जिनमें सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। उनका कहना था कि यह हादिसात महज इत्तिफाक नहीं बल्कि सड़क की नाकिस देखभाल और नीम तैयार हालत में छोड़ने के नतीजे में पेश आए हैं, जहां गाड़ियां गड़ों से बचने की कोशिश में सामने से आने वाली गाड़ियों से टकरा जाती हैं। फोरम के सदर सतीश कुमार ने कहा कि इन हादिसात के बावजूद किसी मुंतखब नुमाइंदे ने आवाज नहीं उठाई, इससे आवाम में मायूसी फैल गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ शहरियों की मुनज़्ज़म जद्दोजहद ही इस सूरत हाल से नजात दिला सकती है। अगरचे जिले हुक्काम ने कबलाजी एक प्रेस नोट जारी किया था कि शाहरा के काम अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा शुरू किए जाएंगे, ताहम रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर कोई अमल नहीं किया। अराकीन का कहना था कि तर्ज अमल रियासती हुकूमत की अमल दरामद की सलाहियत पर सवाल खड़े करता है। मीटिंग में मजीद बताया गया कि कौमी शाहरा की तोसी के नाम पर बिजली के खंभे हटा दिए गए, जिसके नतीजे में शहर के कई इलाके बिलखुसूस शमसुद्दीन सर्कल से नवायत कॉलोनी तक पूरी सड़क तारीकी में डूब गई है। मेंबरान ने बताया कि भटकल के आवाम तकरीबन 3 सालों से बिजली के कुमकुमे न होने के मसाइल का सामना कर रहे हैं।
मेंबरान ने बताया कि तहत दिए गए जवाबात में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वजाहत की है कि ताखीर की वजह कुछ निजी जायदादें हैं जो अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। ताहम अराकीन ने दावा किया कि सिर्फ 1.125 किलोमीटर का काम बाज़ाब्ता तौर पर बाकी बताया जा रहा है, लेकिन ये हिस्सा भी जमीनी तौर पर साफ कर दिया गया है, जिससे गलत मालूमात देने का शिबा पैदा होता है। कमेटी ने IRB कंपनी पर यह कहकर तनकीद की कि वो काम को मुकम्मल किए बगैर ही टोल फीस वसूल कर रही है। प्री मानसून सीजन के दौरान तहसील ऑफिस में मुनाकिदा मीटिंग में IRB ने शाहराह को बाज़ाब्ता तौर पर जोड़ने की इजाजत मांगी थी, मगर कंपनी ने आवाम के लिए जरूरी सहूलियात जैसे ड्रेनेज और सर्विस रोड की तैयारी पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कमेटी ने टोल के लिए इजाजत देने की मुखालफत करते हुए कहा कि पहले बुनियादी अवामी सहूलियात फराहम की जाएं, उसके बाद ही टोल वसूल करने का काम किया जाए। अगरचे IRB कंपनी ने यकीन दहानी कराई थी कि मानसून के बाद काम दोबारा शुरू होगा, लेकिन मानसून खत्म होकर 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है, मगर अब तक कोई पेशरफ नजर नहीं आई। इजलास में इस गफलत की शदीद मजम्मत की गई। फोरम ने आखिर में फैसला किया कि आइंदा चंद दिनों में नेशनल हाईवे मंसूबे के हुक्काम से मुलाकात करके ताखीर की वजूहात मालूम की जाए, जिसके बाद दोबारा इजलास तलब करके आइंदा के इक़दामात बशमूल अवामी एहतिजाज पर गौर किया जाए। ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೈವೇ ಹೋಗಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಾಕಾ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ಹೈವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿ ಅವಾಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಕಾರಣ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಿದೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾಡೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿದೀವಿ, ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಾಗಿದೆ, ಆ ಇದರಿಂದ ನೋವು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆ ತರ ನೋವಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೈವೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. NHAI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅವರು ಅವರ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಕೇಸ್ NHAI ಮತ್ತೆ IRB ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಹೈವೇ ಜಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೋಡ್ ಇಂದ ಯಾರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಗೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು, ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ SP ಗೆ ಮತ್ತೆ DC ಗೆ ಕಾರವಾರ ಹೋಗಿ ಒಂದು EU ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು IRB ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ PD ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ ಬರ್ತಲಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಲ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಮ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮೊನ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನೂರ್ಪಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಮಾಧವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ 3-4 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೋದ್ರು. ಮುಲ್ಬರ್ಕಲ್ಲಿ 8-10 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲ.
ಈಗ ನಮ್ದು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಲೀಡರ್ ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಮೊಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಗೊಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೀಮಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಭಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದು ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ಭಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಭಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಭಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು, ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿದಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೀಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ. ಸದ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ರೆಸಿನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಸನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಕಳಕಳಿ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಟೋಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ತಂದೆ ಆದಂತ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ತೆಂಗಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಇರಲಿ, ಸಿರಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇರಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಪಾಪ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದಂತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವು ಕಾರವಾರ ಪ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಭಟ್ಕಳ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, PWD ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ತಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಕೈ ಕಿಡಿ ಬಂದು ಫಿನಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ DC ಅವರಾಗಲಿ SP ಅವರಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾಳಜಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ IRB ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು 18ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ರೀಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋಗಿ ಈಗಿನ ರೇಟಿಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್
ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡೋದು. आपकी इसके मुतालिक क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने साहिल ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहिल ऑनलाइन न्यूज ब्यूरो भटकल।